तो इस कोशिश का मकसद सिर्फ इन्ना कोई होएगा कि उन्होंने नां नूं जिंदा रखा जाए। जिंदा रखने का मकसद ये वे कि उन्हें जिहड़ी हिदमत की दीन की मकामी तौर पर, बाहर दियां दी असीं गल नहीं करते, क्योंकि बाहर दियां दा सानूं कोई पता नहीं कि वो किस वक्त किस तरह याद कर रहे हैं मुफ्ती साहब नूं या नहीं कर रहे। लेकिन मकामी तौर पर अफसोस होया कि इत्थों के लोग उन्हां नूं भुल गए ने। कि इस वीडियो दे विच तुसीं मैनूं दसोगे कि मेरे कोल कित्थे गलती हुई और किहड़ी गल मैनूं उन्हां दे बारे च दसनी चाहीदी सी, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अगे दुआ है इस वीडियो नूं देखण वाले दोस्त बजुर्ग भैणां ते भाई, अल्लाह ताला अगे दुआ है कि इन्हां सब नूं सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी देवे। दोस्तों अज मैं जिहड़ी वीडियो बनानी चाह रहा ये आखिर तक जरूर देखिया जे, ताकि इस वीडियो दे विच जिहड़ी मैं गुफ्तगू करनी है उस गुफ्तगू दे उत्तों तुसीं भी कुछ फायदा हासिल कर सको। वो गुफ्तगू मैं किहड़ी करनी चाह रहा, वो गुफ्तगू ये करनी चाह रहा साडे वालिदैन दुनिया तो रुखसत हो जान ते उन्हां अगर कुछ काम दुनिया दे उत्ते अच्छे कीते होण, समाजी हवाले नाल, दीन दी हिदमत के हवाले नाल या सियासी तौर ते उन्हां दा नां जिंदा किस तरह रखा जा सकता है। जिस तरह के मेरी कोशिश हुंदी है कि जदों भी मैनू मेरा कोई तारफ पूछे तो मैं उन्होंने मुहम्मद शब्बीर अंसारी की बजाय शब्बीर गुलाम हैदर अंसारी दसना वा, ताकि पुछण वाले नूं ये पता चल जाए कि मेरा नाम तो शब्बीर है, लेकिन अगे जिहड़ा गुलाम हैदर अंसारी लिखिया या बोलिया या दसिया वो मेरे वालिद साहब का नाम है। और जोड़े जेड़े शोबे च मैं काम करना वा, मसलन समाजी शोबे च, ते ओहदे च भी मेरी कोशिश हुंदी है कि जेड़ा किरदार मेरे वालिद साहब ने लोगों की हिदमत वास्ते कीता उस किरदार नूं जिंदा रख सकां। मेरे वालिद साहब की जिंदगी इस तरह की है कि अज तक किसी बंदे भी उन्हां दी जिंदगी दे उत्ते कोई उंगली नहीं चुकी। ते मैं चाहना वा कि उन्हां दे किरदार नूं जिंदा रखण वास्ते मैनूं भी ओह काम करने चाहिए ने। और अगली गल जिहड़ी मजीद मैं करना चाहना वा कि सुनिया वड्डियां कोलों, उस्तादां कोलों कि जिस बंदे कोलों तुसीं तालीम हासिल करदे हो वो बंदा तुहाडा उस्ताद भी हुंदा है और रूहानी बाप भी हुंदा है। उन्होंने रूहानी बाप का दर्जा दिता जाता है। उहदे कोल तालीम तुसीं दुनियावी हासिल करदे हो या दीन दी हासिल करदे हो, वो इंसान तुहाडा उस्ताद भी है ते रूहानी बाप भी है। जिस तरह तुसीं अपने बाप की इज्जत वास्ते उन्हां दे नां नूं जिंदा रखण वास्ते कोशिश करदे हो, उस तरह तुहाडे जुम्मे ये गल लगदी है कि तुसीं अपने उस्ताद की, रूहानी बाप की भी इज्जत करो और उसके नां नूं जिंदा रखो। जिस तरह का उन्हां किरदार अदा किया तुहानूं पढ़ाउण वास्ते, तुहानूं समझाउण वास्ते, मुआशरे दे विच चलन फिरन का तरीका दसिया, उस हवाले दे नाल उस उस्ताद की भी इज्जत करो और उन्हां दे नां नूं जिंदा रखो। ये सारियां गल्लां करन तो बाद मैं जिन्हां दा जिक्र करना चाह रहा वो बड़ी वड्डी मजहबी शख्सियत होए ने और उन्हां दा विसाल तकरीबन अजे 1 साल नहीं होया ते अज उन्हां दे बारे च मैनूं बहुत याद आ रही सी ते मैं सोचिया कि क्यों ना उन्हां दे बारे च भी गुफ्तगू की जा सके, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत होए ने
कि जिन्हां ने सारी जिंदगी दीन की खिदमत की और हज़ारां तालिब इल्मां नूं दीन दसिया, कुरान मजीद की तालीम दी और हाफज बनाया। मेरा उन्हां दे नाल तलक सिर्फ इन्ना कु है कि मेरे वालिद साहब दे वो दोस्त सन, भाई सन और समझ लो कि दीनी मामले दे विच वो मेरे वालिद साहब दे रहनुमा भी सन, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी एक मस्जिद की खिदमत करते सन, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਨ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ कि इस वीडियो ਨੂੰ देखने वाले नवे दोस्त मेरे इस चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लवो और घंटी के बटन भी दबा दो ताकि हर नवी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे तक पहुँच सके। तो दोस्तों, बकायदा वीडियो का आगाज़ करना वा मैं और उस शख्सियत का मैं तुहानू नाम भी दसना वा और मेरे नाल जिहड़े चंद एक मामलात होए ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਅਯਾਮ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਲਾਲਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ कि बेटा जिंदगी दे विच तुहानू किहड़ियां चीज़ां की कमी आ सकती है ते किहड़ियां चीज़ां तुहानू ज़रूरी ने कि जिहदी वजह तो तुसी अपनी ज़िंदगी नू बेहतर कर सकते हो। उन्हां दा नाम है अबू ज़िया मुफ्ती गुलाम नबी जमाती साहब अकबरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हां दा पीरखाना अलीपुर सईदा शरीफ है और वो बुजुर्ग अबू ज़िया मुफ्ती गुलाम नबी जमाती साहब अपने पीरां दे खलीफा ने। जिन्नी जिंदगी उन्हां दी गुजरी है उन्हां दे मुरीद होने तो बाद वो गखड़ शहर दे विच उन्हां दे खलीफा रहे ने। और कमाल ये वे कि उन्हां अज तक अपना कोई मुरीद नहीं कीता। जेड़े भी मुरीद बनने वास्ते आए ने, जिन्हां ने ये इजहार किया है कि मैं मुरीद बन जावां इन्हां दा, उन्हां अपनी बजाय अपने पीरखाने लैके गए और उस जगह के उत्ते उन्हां नूं बैत करवाया। ये सी उन्हां दी आला ज़रफ़ी की एक मिसाल कि सारी जिंदगी उन्हां अपने पीरखाने नूं अहमियत दी और पीरखाने नूं ही अपना सब कुछ समझिया। अगे चल के मैं एक गल करनी चाहना वा कि मेरे वालिद साहब ਜਦੋਂ इस दुनिया तो रुखसत होए तो मेरा उन्हां नाल कोई एडा खास मिलन गिलन नहीं सी मुफ्ती साहब नाल, क्योंकि वालिद साहब ही ये काम करते सन। असी इस काम हिस्सा घट लेंदे सां या सानू जिहड़ा कोई काम आंदे सन वो असी करदे सां, बाकी इन्ना साडा मिलन गिलन मुफ्ती साहब दे नाल नहीं सी। उन्हां दे अच्छे होण दी एक गल मैं दसना वा। एक दिन मैं आ रहा सी, रस्ते दे विच मैनूं मिल पे ते मैनूं कहंदे ने कि बेटा तुहाडे वालिद साहब साडा जिहड़ा मदरसा है ਉਹਦੀ हर साल खिदमत करते सन, लेकिन हुण ਉਹ दुनिया ते नहीं ते तुहाडे अगे अपील है कि तुसीं मदरसे की खिदमत करो। ते मैं उस टाइम मेरे कोल जो है सी वो मैं मदरसे की खिदमत वास्ते पेश किया। मुलाकात उन्हां दे घर दे सामने मेरी हुई ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बेटा एक मिनट रुको ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਿਆ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਔਰ ਦੀਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਰਸੀਦ ਲੈਣ।
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਤਬਾਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਮੰਗਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਗਰਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨੌਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੀਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਦਰਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਸੀਦ ਦੇਖ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਮਦਰਸੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਦਰਸੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜੁਮੇ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਈਦਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਮਕਾਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਰੀਬੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਨਾ। ਇਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਸਜਿਆ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ। ਲੇਕਿਨ
ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਦੀਨ ਦੀ, ਉਹ ਹਿਦਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਿਦਮਤ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਰਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਾਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਂ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਛੇੜਦੇ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਉੱਤੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਖਰ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਔਰ ਸ਼ਫਾਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਸੰਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਦੀਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਮਤ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਨ ਦੀ ਹਿਦਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦਾਤ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਖਰਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਜੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਈਡੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਿਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।